Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ayuhat tullab alladina qad hadaru fi hadhihi munasabah. Ashkurukum syukran jazilan ala majiikum wa hudurikum الآن معي في هذا الفصل في هذه المحاضرة. طيب قبل ندرس هيا بنا نقرأ سورة الفاتحة. بها نسأل الله تعالى أن يسهل أمورنا أمور دنيانا وأخرانا خصوصا في تعلم اللغة العربية بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف حالكم يا طلاب؟ هل أنتم بخير؟ Alhamdulillah. Nabi khair. الحمد لله. أخي يودا من أين جئت يا أخي يودا؟ Ana di Bogor ya Ustaz. أنت من بوغور عفوا، هل ولدت في بوغور؟ Kayak Ustaz? هل ولدت في بوغور؟ هل ولدت في بوغور يا أخي؟ Am. Ah. أنت ولدت في بوغور وتسكن في بوغور أيضا الآن، أليس كذلك؟ Am. Nah, Ustaz. الحمد لله. ما عملك الآن يا أخي؟ Ana tajir. أنت تاجر. Am. تمام. كم عمرك؟ Ana ah, 43 Ustaz. ثلاثة وأربعون. Salam. Nah. ثلاثة وأربعون عاما. 3 dan 40 tahun. 43. Alhamdulillah. Taib. Taib, syukran akhi. Naam, ahlan wa sahlan. Ka'annani atakallam awwala marrah ma'akum min khilali muhadaratina. Kayaknya antum baru pertama kali ya. Ini apa namanya? Kuliah sama saya. Bener Ah, gak sih? Ustaz. Oh iya, bener ya. Oke. Nggak apa-apa. Ahlan wa sahlan akhi Yuda. Nama saya Ma'ruf. Alhamdulillah. Saya sebagai pengajar di kelas Muhadatsah bil Lughatil Arabiyyah. Jadi materi kita itu adalah muhadatsah, dan untuk materinya kita menggunakan al-Arabiyyah baina yadaik. Sudah pertemuan yang keenam ya. Alhamdulillah. Cuman ya seperti inilah kenyataannya. Jadi yang hadir pada perkuliahan itu tidak pasti. Belum bisa konsisten semuanya hadir. Bahkan ada satu pertemuan yang kemarin, pertemuan kelima itu, benar-benar nggak ada yang hadir sama sekali. Allah Allah. Ana antadir hatta as-sa'ah atas ya. Saya tunggu sampai jam 9, nggak ada yang hadir, ya udah. Yang penting tanggung jawab saya mengajar pada jam segitu, saya jalankan. Tetapi pada kenyataannya nggak ada yang masuk sama sekali. Ya memang beberapa sudah ada yang izin karena ada satu hal dan lain sebagainya. Cuman ya eh eman aja gitu. Insya Allah sampai nggak ada yang hadir sama sekali. Nah, Alhamdulillah hari ini kita di pertemuan ke-6. Kalau nggak salah sih ini 6 ya. Alhamdulillah nahnu fil liqa'is sadis min arba'ah wa ishrina liqa'an.
Jadi kita punya 24 pertemuan. Masih lama sekali nih kelas kita nih. Jadi ana arju ilaikum jami'an istaqimu fil hudur. Istaqimu fil hudur walau kuntum mashghulin. Ukhduru ya tullab. Tahammasu wa tarakkazu fi hadhihi dirasah. طيب بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نحن في الوحدة السادسة موضوعنا اليوم الصلاة الصلاة عرفتم صح المعنى من هذه الكلمة الصلاة نعم أنا طيب فهمت. هنا سورة التي تتعلق بالصلاة هذه السورة الأولى هناك المسلمون أو المؤمنون الذين يصلون المسلمون والمسلمات الذين يصلون في المسجد وفي السورة الثانية يوجد مسجد توجد سورة مسجد وفي السورة الثالثة يوجد شخص الذي يسجد نعم كل من هذه السور يدل على الصلاة كل من هذه السور يدل على الصلاة لأن موضوعنا اليوم يتعلق بالصلاة طيب الوحدة السادس الصلاة الدرس الدرس السادس والأربعون العرض الدرس الأول انظر واستمع وأعد هنا الحوار بين مصطفى وقصي مصطفى وقصي أين تصلي الصلوات الخمس أصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في مسجد بلال مصطفى وأين تصلي الفجر أصلي الفجر في البيت لماذا تصلي الفجر في البيت لا أسمع الآذان هل تستيقظ متأخرا نعم بعد صلاة الفجر استيقظ مبكرا لا أستطيع أعمل في الليل دع المنبه بجانبي هذه فكرة طيبة جزاك الله خيرا طيب نعم الآن أنا أريد أن أسمع منكم الحوار بين أخي يودي وأخي زين تفضل أخي يودي كالمصطفى وزين أخي زين كقصي تفضل يا أخي ابدأ يا أخي يودا أين تصلي؟ سنبدأ يا أستاذ. نعم ابدأ أين تصلي الصلاة الخمس؟ أصلي أصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في مسجد بلال. وأين تصلي الفجر؟ أصلي الفجر في البيت لماذا تصلي الفجر في البيت؟ لأنني لا أسمع الأذان. Enggak ada teksnya Ustaz. طيب Hmm. نعم استمر لماذا تصلي الفجر في البيت؟ لا أسمع الأذان. هل تستيقظ متأخر؟ نعم بعد صلاة الفجر. استيقظ مكبر. مبكرا استيقظ مكبرا. لا يا أخي مبكر الباء قبل الكاف مبكر ليس نعم. مكبر كرر أخي يودا استيقظ مكبر. مبكر مبكر. نعم لا أستطيع استيقظ أعمل في الليل.
دع المنبه بجانبك. دع بجانبك. بجانبك. نعم. دع المنبه بجانبك. هذه فكرة طيبة. جزاك الله خيرا. طيب، ما معنى استيقظ يستيقظ؟ bangun. bangun. صحيح. استيقظ يستيقظ. متأخرة. Akhir, terlambat. terlambat. مبكرة. Fakirah. ما معنى مبكرة؟ نعم، ما معنى مبكرة؟ Gitu min mutaakhir. ضد المتأخر. صحيح. كيف نقول في اللغة الإندونيسية؟ Eh, مبكر. مبكر. mungkin panggil ya, bangun awal gitu. طيب، awal ya. Dini. Hmm. Awal. Dini. Tuh. Pagi-pagi buta. Ada makna al-mubakkir. Nah. طيب، المنبه. ما معنى المنبه؟ Alarm. alarm. نعم. يوجد المنبه هنا. سورة المنبه. انظر. Ayo. الحمد لله. إن شاء الله واضح. الآن الوحدة السادسة الصلاة. الدرس السادس والأربعون. المفردات. العرض. انظر واستمع وأعد. أعد كلامي مباشرة. الظهر. العصر. المغرب. العشاء. وضع. Wadu'a. يسمع. Yasma'. يعمل. Ya'mal. يستطيع. Yastati'. الليل. Al-lail. بجانبك. Janibik. منبه. Munabbih. طيب، الآن نحن نتدرب مع تدريب أجيب عن الأسئلة باختصار. أنا أريد أن أسأل أخي زين. يا أخي، النمرة الأولى: ما الصلوات الخمس؟ Shalah az-zuhra نعم. wal 'asr. م? Asra wal maghrib. Isya wal fajar. نعم. صلاة الظهر. صلاة الظهر. إذا تضع كلمة صلاة قبل الظهر. صلاة الظهر هذه مضافة مضاف إليه. صح؟ Aywa, لا nam Ustaz. تقول صلاة الظهر، أو تقول آه الظهر، العصر، المغرب بدون الصلاة، فيرفع هذه الكلمة. نعم. النمرة الثانية يا زين، أنا لم أزل أسألك: ماذا يصلي قصي في مسجد بلال؟ Yusolli kusoi fi masjid Bilal. Salatu zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i. مم. ماذا يصلي في البيت؟ Usolli kusoi fil bait. Salat al fajri. صلاة الفجر. لماذا؟ لماذا يصلي الفجر في البيت؟ Li'annahu la yasma' al azana طيب، لأنه يستيقظ متأخرا. mutaakhira. ولماذا يستيقظ متأخرا؟ لأنه لا La yasma' azan.
لا يسمع الأذان. نعم، شكرا جزيلا يا زين. أيوة وإياك يا أستاذ. يا يودا، يا أخي يودا، النمرة الخامسة: من يستيقظ بعد صلاة الفجر؟ يا يودا افتح الصوت. من يستيقظ بعد صلاة الفجر؟ يا أستاذ عفوا. نعم، افتح الصوت، افتح الصوت. من يستيقظ بعد صلاة الفجر؟ النمرة الخامسة. yang حي من؟ حي حي حي؟ هل هناك شخص اسمه حي في ذلك نعم. الحوار؟ نعم موجود. آه. أو مصطفى قصي. وقصي. نعم، قصي. قصي. طيب، نعم نعم. صحيح. صحيح، إجابتك صحيحة، قصي صح؟ قصي يا صح. betul ya. نعم. يا مصطفى، نعم قصي صحيح. ثم لماذا يستيقظ بعد صلاة الفجر؟ Apa ya? لماذا يعني؟ هذا السؤال يتعلق بالنمرة الخامسة. قلت الذي يستيقظ بعد صلاة الفجر هو قصي. ولماذا يستيقظ بعد صلاة الفجر أي يستيقظ متأخرا؟ ما مشكلته يعني حتى يستيقظ متأخرا؟ طيب موقوف. موقوف، طيب لا بأس به. آه أنا أنتقل إلى النمرة السابعة مباشرة. من نعم. يضع المنبه بجانبه؟ من يدعو من من يضع المنبه بجانبه؟ مصطفى أم قصي؟ قصي. قصي صحيح، لأنه متأخر في الاستيقاظ. ثم يعني نصح مصطفى: ضع المنبه بجانبه. نعم، إذن الذي يضع المنبه بجانبه هو قصي، لأن المصطفى هو ناصح وقصي منسوخ. ثم النمرة الثامنة: أين تصلي أنت الصلوات الخمسة في يا أخي يودا؟ المسجد. في في المسجد. نعم. ما شاء الله، خمسة الأوقات. نعم. الحمد لله، ما شاء الله، بارك الله فيكم يا أخي. الحمد لله. نعم يا أختي رحمة، أنا أريد أن أسألك النمرة الثامنة: أين تصلين أنت الصلوات الخمسة؟ أصلي صلوات الخمسة في البيت. خمسة الأوقات في البيت. نعم. الحمد لله. ما في الظهر والعصر في المسجد، في المدرسة يعني. تمام. في أي المدرسة؟ مدرسة العالم إندونيسيا. تمام تمام، قلت يعني في اللقاء السابق. نعم. نعم. طيب في طيب. بلد. نعم، إذن تصلين جماعة في صلاة الظهر والعصر في مسجد المدرسة. نعم. وأما صلاة المغرب والعشاء والصبح ففي البيت. هل تصلين جماعة أيضا في البيت؟ في البيت منفرد أستاذ. ليس منفردا. هناك الجماعة. طيب طيب. لا بأس به. نعم، الأحسان للنساء في البيت. طيب،
شكرا جزيلا يا أختي رحمة. يا أخي زين، أين تصلي أنت الصلوات الخمس؟ الصوت أخي زين، الصوت. أيوة نعم Ustaz. أيوة. أصلي في المسجد. في المسجد 5 أوقات. نعم Ustaz. لكن في المسرح Ustaz. في جماعة. المسرح. صلي في جماعة المسرح. كده. نعم. مسرح يعني ماذا نقول؟ يعني في مسرح المعهد. نعم Ustaz. لأن في المصلى معهد يعني يستخدمون للنساء. تمام. طيب طيب. الرجال يعني الطلاب يصلون في المسرح، نعم Ustaz. وأما النساء فيصلين في المصلى. نعم Ustaz. هل أنت إمام؟ لا كنت مأموما. حقا؟ حقا يا أستاذ. لا أصدقك يا أخي. أيوة لماذا يا أستاذ؟ لا بأس به. كأنك كأنك صالح لأن تكون إماما. لا أستاذ كنت كثيرا كنت من كثيرا. الخطأ من الخطأ كنت كثير والنسيان. الأخطاء، نعم، والنسيان. نعم أستاذ. وزوجة. أوه لم أتزوج. ليس بعد، يعني في زمن المستقبل ممكن يا. نعم إن آمين شاء آمين. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب شكرا جزيلا. الآن ونواصل إلى الوحدة السادسة، الصلاة، الدرس 47، الحوار الثاني. انظر واستمع وأعد. هنا يا إخوة الحوار بين عصام وصالح. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا مسافر إلى مكة. إلى أين أنت مسافر؟ أنا مسافر إلى المدينة. لماذا أنت مسافر إلى مكة؟ للصلاة في المسجد الحرام. ولماذا أنت مسافر إلى المدينة؟ للصلاة في المسجد النبوي. أين تصلي الجمعة؟ في المسجد الحرام إن شاء الله. وأين تصلي الجمعة؟ في المسجد النبوي إن شاء الله. كيف ستسافر إلى المدينة؟ أركب الطائرة. طيب انتهى الحوار. نعم. هل وجدتم المشكلة في هذا الحوار يا طلاب؟ طيب ما معنى مسافر؟ مسافر ماذا نقول في الإندونيسية؟ Jalanan. Perjalanan. Traveler Ustaz. Traveler. Lagi. Oke. Yani fil lughatil basitah, orang yang bepergian gitu ya. Orang yang bepergian musafir. Nah, traveler mungkin, walakin traveler fil lughatil إنجليزي. injiliziyah. Nah, الصلاة في المسجد الحرام. ولماذا أنت مسافر المدينة؟ طيب أظن ما وجدنا المشكلة الصعبة في هذا الحوار، ولذلك نباشر المبحث إلى المفردات. الوحدة السادسة، الصلاة، الدرس 47. المفردات، العرض. انظر واستمع وأعيد. أعيد كلامي مباشرة يا إخوة. مكة. المدينة. المدينة. مسافر. 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 يركب. يركب. المسجد الحرام. المسجد المسجد الحرام. الحرام. المسجد النبوي. المسجد النبوي. المسجد النبوي. صلاة الجمعة.
صلاة Salatul Jumu'ah. طائرة. Ta'irah. طائرة. مكة بدون الألف واللام، ولكن المدينة بالألف واللام. وأما المدينة التي بدون الألف واللام فهي مدينة عامة، مثلا مدينة جاكرتا، مدينة سورابaya. ولكن حين دخل على المدينة الألف واللام فتختص المدينة لمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، تدريب. آنفا يا طلاب الحوار بين عصام وصالح. عصام مسافر إلى مكة وصالح إلى المدينة. تذكروا جيدا، تذكروا جيدا. أجب عن الأسئلة باختصار. الآن نبدأ من أختي رحمة. يا رحمة، النمرة الأولى: من سيسافر إلى مكة؟ Salih. صالح. كيف يا إخوة؟ Eh, صحيح أم لا؟ masih Islam ya? عصام، انظر، Islam, Islam. انظري. Naam, Islam. عصام إلى مكة، وأما صالح Ila فإلى al-Madinah. المدينة. نعم، عصام إلى مكة. النمرة الثانية: من سيسافر إلى المدينة؟ Salih. صالح. فطبعا صالح لأن عصام إلى مكة. النمرة الثالثة: من سيصلي في المسجد الحرام؟ Islam. فطبعا عصام لأن المسجد الحرام يقع Fi Makkah. في مكة، وعصام يريد أن يسافر إلى مكة، فلذلك لا يمكن أن يصلي في المسجد النبوي مثلا، ولا سيما في المسجد الاستقلال، هذا لا يمكن. طيب، النمرة الرابعة: من سيصلي في المسجد النبوي؟ Salih. Ustaz. نعم، صالح. طيب، شكرا جزيلا يا رحمة. الآن نحن نسأل أخي زين. النمرة الخامسة: أين المسجد الحرام؟ Di Makkah. صحيح. أين المسجد النبوي؟ Fil Madinah. النمرة التالية: أين سيصلي عصام صلاة الجمعة؟ Fi Masjidil Haram. مسجد الحرام. طيب، أين سيصلي صالح صلاة الجمعة؟ Fi Masjidin Nabawi. في المسجد النبوي. نعم. السؤال الآخر أنا سأؤتي إلى أخي يودا. يا أخي يودا، سؤال واحد هذا خاص لك يا أخي. من سيسافر بالطائرة؟ النمرة الآخرة: من سيسافر بالطائرة؟ يا أخي يودا افتح صالح. الصوت. نعم، صالح. صالح. تمام، تمام، صالح لأنه يريد أن يذهب إلى المدينة. Terus nomor 8 tadi, jawabannya tadi apa akhi Zain nomor 8? Saleh wala Isam? Nomor 8. Nomor الثامنة. Kok Saleh atau ini? Aina sayusalli Saleh salat al-Jumu'ah? Di Masjid Nabawi apa Masjidil Haram? Masjidin Nabawi. Ustaz. Ungdur ya akhi, ungdur. Nah, fil Masjidin Nabawi Saleh. Syukran jazilan. Nah, Baik, alhamdulillah. Ustaz. Kulul ijabah sahihah. الآن نواصل إلى الحوار الثالث. انظر واستمع وأعد. هنا يا إخوة الحوار الذي يجري بين صادق وصابر. صادق وصابر. هذا أذان العصر، هيا بنا إلى المسجد.
أنا أصلي في البيت. الصلاة في المسجد أفضل. المسجد بعيد. المسجد قريب. هل أنت مريض؟ لا، أنا بخير. أنت كسلان. هذا صحيح. آسف. أنا ذاهب إلى المسجد. انتظر، أنا ذاهب معك. Jujur banget ini ya. Si siapa namanya? Sadik. Sesuai dengan namanya. Si Sobir juga sesuai banget dengan namanya. Ini sabar banget nasihatin temennya nih. Nah, Ukhti Rahmah wa Akhi Yuda, silakan. Akhi Yuda yang Sadik, Ukhti Rahmah, Akhi Sobir. Silakan ibda al-hiwar. هذا أذان العصر. Oh iya, kurang atas ya. Silakan. هذا هيا أذان العصر. هيا بنا إلى المسجد. أنا أصلي في البيت. الصلاة في المسجد أفضل. المسجد بعيد. المسجد قريب. هل أنت مريض؟ لا، أنا بخير. أنت كسلان. هذا صحيح. آسف. Asif. أنا Jangan ya. Karir, آسف. karir. Karir ya Yuda. Ada sahih. Asif. هذا صحيح. آسف. أنا ذاهب إلى المسجد. أنذر. ممتاز. أنا Intadir. ذاهب معك. Intadir, akhi. Intadir. انتظر، أنا ذاهب معك. طيب. الحرف الممدود يقرأ أو يقال بالمد. الحرف المكسور يقرأ أو يقال بالقصر. نحن نطبق التجويد هنا يا إخوة. هذا مناسب بطريقة تعليم هذا الكتاب. طريقة تعليم هذا الكتاب منها استخدام التجويد في نطق اللغة العربية. فلذلك آسف ليس أسف. السلام عليكم ليس السلام عليكم. طيب. المفردات العرض انظر واستمع وأعد. أعد كلامي مباشرة. أعد كلامي مباشرة. ينتظر. ينتظر. صحيح. صحيح. قريب. قريب. بعيد. معين. مريض. مريض. كسلان. كسر. ذاهب. ذاهب. آسف. 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 تمام. عندك سؤال يتعلق بمعاني هذه الكلمة؟ ما في؟ تمام. فلذلك الآن تدريب من الحوار السابق. هذا الحوار يعني الحوار آنفا بين صادق وصابر. انظر يا طلاب. صادق وصابر. نعم. انظر على الحوار. أنا أسأل من أخ يودا. نعم. أخ يودا النمرة الأولى. هذا الحوار في الصباح، هل هذا نعم أم لا؟ هذا الحوار في الصباح نعم أو لا؟ صحيح أم خطأ؟ خطأ. 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 نعم. نحن لا نحتاج إلى الحجة إلى التعليل، لا. يعني الأمر من هذا التدريب الإجابة بنعم أو لا، خلاص. نعم. النمرة الثانية يا يودا. هذا الحوار في البيت، هل هذا صحيح؟ صحيح. صحيح حقا. Ini hiwarnya di mana teman-teman? Benar di rumah ya?
نعم. Oke, dah saya ketantum ya. النمرة الثالثة صابر يصلي في المسجد هل هذا صحيح؟ صابر يصلي في المسجد هل هذا صحيح؟ نعم أم لا؟ لا. لا. صابر في مصر، صديق في البيت. في البيت. نعم يعني كلاهما في المسجد. طيب يعني قبل النصيحة وعادة يصلي في البيت لأنه كسلان ولكن في الآخر بعد النصيحة صابر هو يصلي في في المسجد صح؟ المسجد صح. نعم طيب نعم شكرا جزيلا يا أخي يودا الآن يا أخي زين النمرة الرابعة صادق يصلي في البيت هل هذا صحيح؟ صحيح صحيح ولكنه جدا. ولكنه يصلي في المسجد يعني آخرا يا أخي بعد النصيحة آه. كيف؟ بعدما نصح من أخي صابر. طيب النمرة الخامسة المسجد قريب من البيت قريب أم بعيد؟ لا خطأ، بعيد. صابر مريض قال صديق. صابر مريض صحيح أم لا لا؟ لا طيب لا لا نعم طيب شكرا جزيلا يا زين terakhir ya tinggal dua ya Ukhti Rahmah صادق كسلان هل هذا صحيح؟ صادق كسلان هل هذا صحيح؟ نعم. نعم هذا كما قال نفسه ذهب صادق مع صابر إلى المسجد نعم. طيب التدريب الأول رتب الصلوات الخمس بوضع الأرقام 1 2 3 4 5 في المربعات أظن فهمت يعني هذا التدريب المهم عرفتم الترتيب من الصلوات الخمس من الظهر أو من الصبح أولا مثلا من الصبح صلاة الصبح صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب وصلاة العشاء هل حفظتم وفهمتم يا إخوة ترتيب الصلوات الخمس إن شاء الله. إن شاء الله تعالى نعم أنا أصدقكم فلذلك نحن نواصل مباشرة إلى مفردات إضافية مفردات إضافية انظر واستمع وأعد هنا سورة ماذا؟ أي سورة يا إخوة؟ سورة ماذا؟ سورة حصن. إصان أو نقول apa lagi faras khail وما إلى ذلك نعم انظر الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن التاسع العاشر إذن هذا الفرس الأول أو الخيل الأول الخيل الثاني الخيل الثالث حتى الخيل العاشر هذا ما يسمى بالأعداد الترتيبية بالعدد الترتيبي نقول في اللغة العربية مثلا kuda pertama kuda ke satu الخيل الأول الحصان الأول أو ماذا نقول الفراس الأول ليس الخيل الواحد لا الخيل الواحد بمعنى satu kuda kalau kuda satu نقول الخيل الأول وكذلك الثاني الثالث الرابع حتى العاشر هل حفظتم هذا العدد يا إخوة؟ حفظت.
حفظتم؟ الحمد لله. نعم، الآن أعيد أولا كلامي. أعيد كلامي. الأول، الأول، الثاني، الثاني، الثالث، الثالث، الرابع، الرابع، الخامس، الخامس، السادس، السادس، السابع، السابع، الثامن، الثامن، آمين. التاسع، التاسع، العاشر. العاشر. طيب، الحمد لله. طيب، أنا سأشير بأصابعي ولابد لكم من ذكرها بالأعداد الترتيبية. فهمتم؟ فهمنا طيب، إن شاء الله. نعم. ما هذا؟ الأول، 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 الثاني، 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 الخامس. الخامس. أين الآخر؟ سمعت رحمة فحسب. الرابع، الرابع، التاسع، السابع، نعم، السابع، العاشر، العاشر، التاسع، العاشر، الثامن. الثامن. نعم، الحمد لله. طيب، الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. التراكب النحوية. انظر. التدريب الأول: تبادل السؤال أو الجواب مع زميلك كما في المثال. إذن هنا الأمر لتبادل السؤال والجواب بينكم يا إخوة كما في المثال. انظر إلى المثال. المثال هذا مأخوذ من هذه الصورة. الكلمة التي توجد في هذا المثال مأخوذة من هذه الصورة. في هذه الصورة: المسجد الحرام، الجمعة. المسجد الحرام، الجمعة. نستخدم هذه الكلمة، هاتين الكلمتين، لصناعة المثال، السؤال والجواب. هنا طاء أول وطاء ثاني، طالب أول وطالب ثاني. إلى أين تذهب؟ أذهب إلى المسجد الحرام. مسجد الحرام مدخولة في هذا المكان. أذهب إلى المسجد الحرام. لماذا؟ لأصلي الجمعة. لأصلي الجمعة. الجمعة هنا في هذا المكان بعد كلمة لأصلي. لأصلي أصله أصلي. أصلي مرفوع، وبعدما دخله لام كي فصار منسوب. فصار منسوبا وعلامة نسبه فتحة. وأما رفعه بالضمة المقدرة على الياء. أصلي أصله أصلي فصار يصلي لاستثقال ضمة على الياء. بعدما دخل اللام التي تدل على التعليل صار منسوبا لأصلي. هكذا لأصلي الجمعة. الجمعة هذا جمعة صح، لأنه مفعول به. يصلي الجمعة كما قد درستم في علم النحو والصرف. طيب، أنا أريد أن أسمع ماذا نقول السؤال والجواب منكم من هذه الكلمات التي توجد في هذه الشاشة. الأول المسجد النبوي والفجر. الثاني مسجد بلال والظهر وما إلى ذلك. نعم، نبدأ الحوار من أخي زين وأختي رحمة. تفضل. إلى أين تذهب؟ يا زين. أذهب إلى المسجد النبوي لماذا؟ لأصلي الفجر.
semua. نعم استمر يا أختي حتى 3 سور. Masya Allah. Ila aina tadhabu? أذهب إلى مسجد بلال Limadha? لأصلي لأصلي Liusalli. الظهر. Ila aina tadhabu? أذهب إلى مسجد عثمان Limadha? لأصلي العصر. نعم استمري. Sekarang akhi Zen yang tanya. Yuk pertanyaannya ingat nggak? إلى Ila أين aina تذهب بن tadhabin? Adhabu ila masjid Ali. لماذا Liusalliya al-maghrib. Ya akhi laisa limaza. Limadza za. لماذا Limadha? Naam laisa za walakin zal. Hunaka al-farqu bainahuma sah? نعم أستاذ. الذال والزاي. طيب استمر يا زين. لماذا Liusalli. Wala sanifan. Usalli al-maghrib. إلى أين تذهبين Adhabu ila masjid Faisal. لماذا Liusalliya al-isya. إلى أين تذهبين Adhabu ila al-masjidil haram. لماذا Liusalli al-fajr. Amin insyaallah. آمين. Amin. نصلي خمس الأوقات إن شاء الله في المكة والمدينة إن شاء الله. Amin. Insyaallah. التدريب الثاني اسأل كما في المثال. انظر المثال. لماذا أنت مسافر إلى مكة؟ لماذا أنت مسافر إلى مكة؟ هذا فقط سؤال ليس هناك الإجابة صح؟ ليس هناك الإجابة. انظر إلى هذه الصورة يوجد لفظ أنت ومكة ثم هاتان الكلمتان مدخولتان إلى المثال. لماذا أنت مسافر؟ أنت للمذكر مسافر إلى مكة. بعدين أنت مسافرة. لو تقول أنت فصارت مسافرة لأن المسافر هذا مذكر وأما مسافرة أو أنت للمؤنث. المبتدأ والخبر يستوي بينهما المذكر والمؤنث. طيب يا أخي يودا الآن جاء دورك يا أخي. في هذا المثال اصنع السؤال كما في المثال. لماذا أنت مسافر إلى مكة؟ نعم إلى مكة ليس إلى المكة. نعم. لماذا أنت مسافر إلى مكة؟ نعم ولكن لا تقل مسافر يا أخي. هذا السين ليس الشين. مسافر ليس مشافر. مسافر نعم إلى مكة. طيب أحسنت. استمر. لماذا أنت مسافر إلى المدينة؟ طيب أنت مذكر أو مؤنث؟ مؤنث. نعم مسافر مذكر أم مؤنث؟ مسافر مذكر. مذكر. نعم. ما المؤنث من مسافر؟ زد تاء المربوطة في الآخر يا أخي. مسافرة. 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 نعم مسافرة. لماذا أنت مسافرة نعم إلى المدينة؟ نعم إلى المدينة. استمر. لماذا هو مسافر إلى مصر؟
طيب. لماذا هي مسافرة إلى تركيا؟ لماذا أنت مسافر إلى سوريا؟ سوريا. نعم. تعود تعود نط آه تعود أن تنطق مسافر يا أخي بالسين، ليس مشافر. مسافر. مسافر. نعم صحيح. استطعت. مسافر ليس مشافر. نعم. التدريب الثالث: تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. المثال انظر يا إخوة، هنا سورة المنبه. المنبه نقول في الإندونيسية alarm. المثال: ضع المنبه بجانبك. هذه فكرة طيبة. نعم. ضع المنبه بجانبك. إذن coba dijawab bareng-bareng ya. Mada naqul lil Quran? Kalau kalimatnya Quran gimana jadinya? Oke, Pak Ustadz. Dha'il munabbiha bijanibik. Kaifa idza kanat al-kalimah al-Quran? Dha'il Qur'ana bijanibik. Sah? Dha'il Qur'ana bijanibik. Al-munabbih huna ya ikhwah. Dha' ba'da kalimah dha'. Al-makan ba'da kalimah dha'. Dha' al-munabbih. Dha'il munabbiha bijanibik. Idan al-amru ya ikhwah بدل أو أبدل هذه الكلمة المنبه إلى القرآن، الكتاب، الصحيفة، الفاكهة إلى آخره. فهمتم؟ Nah, طيب. Coba talib awalnya Ukhti Rahmah, anak yang talib saninya saya. Silakan. Eh, tadi sinyalnya keluar Ustadz ya. Sebentar. Tolib awal Ustadz ya. Nah, manta ta awal. Dha'il Qur'an bijanibik. هذه فكرة طيبة. Eh, صحيح صحيح صحيح. sahih. استمري. Dha'il kitab bijanibik. هذه فكرة طيبة. Dha'il sahifah bijanibik. هذه فكرة طيبة. Dha'il fakihah bijanibik. نعم هذه فكرة طيبة. Dha'il syai bijanibik. نعم هذه فكرة طيبة. Dha'il qahwata bijanibik. أوكي استمري. Dha'il ma'a bijanibik. نعم الآخر. Dha'il nadharata bijanibik. طيب الحمد لله. الآن يا أخي زين، انظر يا أخي زين، التدريب الرابع: تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. أنا ذاهب إلى المسجد. انتظر أنا ذاهب معك. طيب أخي زين طاء أول، وأما أخي يودا طاء ثاني. انظر هذه الكلمة. الكلمة في هذه السورة المسجد. المسجد مدخولة في هذا المكان. أنا ذاهب إلى المسجد. انتظر أنا ذاهب معك. طاء ثاني يجيب بدون التغيير. إجابته من غير التغيير. انتظر أنا ذاهب معك. حتى الآخر لا يتغير. طيب ابدأ يا زين. أنا ذاهب إلى المدرسة. أين أخي يودا؟ يودا silakan antum. طاء ثاني يا يودا. افتح الصوت. Udah ada kelas ini. ada ya, oke. Silakan ابدأ. استمر الحوار. انتظر أنا ذاهب إلى المدرسة. إلى مدرسة.
أنا ذاهب إلى البيت. انتظر أنا ذاهب إلى البيت. أنا ذاهب إلى المصلى. انتظر أنا ذاهب إلى المصلى. ذاهب إلى مكة. انتظر أنا ذاهب إلى مكة. أنا ذاهب إلى المدينة. انتظر أنا ذاهب إلى المدينة. أنا ذاهب إلى الشقة. انتظر أنا ذاهب إلى الشقة. طيب. بالحقيقة الإجابة لا تتغير. انتظر أنا ذاهب معك، خلاص لا تغير إلى أنا ذاهب إلى المدرسة، أنا ذاهب إلى البيت. طيب لا بأس به، الحمد لله. شكرا جزيلا. Berikutnya at-tadribul khamis, حول كما في المثال. انظر إلى هذه السورة. يستيقظ مبكرا. استيقظ الأول فعل المضارع، الفعل المضارع يستيقظ مبكرا. وأما الثاني ففعل الأمر. أحمد يستيقظ مبكرا. استيقظ أنت مبكرا. أحمد يستيقظ مبكرا. طاء ثاني استيقظ أنت مبكرا. نعم. Jadi hunaka al-kalimah al-mukarrarah baina ta' awal wa ta' tsani. Undur ya ikhwah. Fi ta' awal mubakkira, fi ta' tsani aidan mubakkira. Idan fima ba'd ya ikhwah isna kama fil misal. Masalan yaqra'ul Qur'an, iqra'. Kaifa naqul? Yani masalan Ahmad yaqra'ul Qur'an. اقرأ أنت القرآن. هكذا اقرأ أنت القرآن. اقرأ أنت القرآن. بالحقيقة اقرأ القرآن مباشرة بدون أنت يستوي بينهما، ولكن اقرأ أنت هذا يدل على التأكيد، لأن هناك تكرير ضمير أنت في كلمة الأمر. يوجد ضمير مستتر فيه. مثلا استيقظ يستتر أو يستتر فيه ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت لأنه فاعل. وأما أنت الذي يذكر بعد استيقظ أو بعد الأمر هذا لتأكيد أنت الذي يستتر. نعم. الآن جاء دوركم. طاء أول أختي رحمة، وطاء ثاني أخي زين. تفضل. أحمد يقرأ القرآن مبكرا. اقرأ أنت مبكرا. أحمد ينتظر الحافلة مبكرا. انتظر أنت مبكرا. لا يعني سوايا. ينتظر. انظر يا إخوة، الكلمة يستيقظ ومبكرا هذا مدخولة في هذا المكان، وأما يقرأ القرآن هذا مدخولة في هذا المكان أيضا. إذن كلمة مبكر هذا ممسوح غير موجود في المثال الثاني. مثلا أنت تقول أحمد يقرأ القرآن، خلاص ليس هناك كلمة مبكر، لأن مبكر هذا في نعم المثال. صحيح يا أستاذ. نعم. الذي لا يتغير هو أحمد. أحمد لا نعم. يتغير. وكذلك ضمير أنت. طيب استمر. ممكن كرري يا أختي من الأول. من الأول. نعم. أحمد يقرأ القرآن. اقرأ أنت القرآن. اقرأ أحمد يا أخي، اقرأ. اقرأ استيقظ. أنت. نعم اقرأ أنت القرآن.
أحمد ينتظر الحافلة. انتظر أنت الحافلة. أحمد يكنس الغرفة. اكنس أنت الغرفة. أحمد يغسل الملابس. اغسل أنت الملابس. أحمد يأكل التمر. كل أنت التمر. أحمد يشاهد التلفاز. شاهد أنت التلفاز. أحسنتم. الحمد لله. ملخص التراكب: أين تصلي الفجر؟ أنا ذاهب إلى المسجد المدرسة. ضع المنبه. ضع هذا من كلمة وضع يضع ضع. صلي الفجر في مسجد كذا. يستيقظ استيقظ. يعني في هذه ملخص يعني في هذه ماذا نقول تراكب، يعني ملخص التراكب. انظروا التغيير من المضارع إلى الأمر. استيقظوا استيقظ. حرف المضارعة تبدل بهمزة الوصل. بالحقيقة يا إخوة، في أول الأمر تحذف الياء. الياء تحذف، ليس تبدل مباشرة ولكن تحذف في الأول. بعدما تحذف الياء ماذا حدث؟ الذي يحدث نحن لا نستطيع أن ننطق هذه الكلمة، لأن هذه الكلمة مبدوءة بالحرف الساكن. صح؟ يستيقظ. ماذا كيف نقول استيقظ؟ لا نستطيع. فلذلك نحتاج إلى الحرف الذي يساعدنا في نطق هذه الكلمة. فلذلك نزيد همزة الوصل في بداية هذه الكلمة فصار استيقظ. إذن الهمزة في أول الأمر هذا زائدة. هذه زائدة ليست أصلية. طيب، يستمع استمع، يقرأ اقرأ، يضع ضع. Nah, انظر إلى ضع. لماذا لا نزيد الهمزة قبل ضع؟ لأننا لا نحتاج إلى الهمزة. لماذا؟ لأن الحرف الأول من ضع ليست ساكنة ولكن متحركة، فلذلك لا نحتاج إلى الهمزة لمساعدة النطق. ينتظر انتظر، يكنس اكنس، يغسل يغسل، يشاهد الشاهد. انظر، يشاهد الشاهد. لا نحتاج إلى تغيير. لا نحتاج إلى زيادة همزة الوصل قبل كلمة الشاهد. يأكل كل، يأكل كل. بالحقيقة هذه الكلمة كل من أكل، فتتغير هذه الكلمة بعد على عملية الإعلال فصار كل. تعلموا ماذا نقول يعني علم الصرف، خصوصا الإعلال والإبدال والإدغام والتصحيح وما إلى ذلك الذي يتعلق بالإعلال. إن شاء الله تعالى ستجدون الإجابة الكافية لمشكلتكم في هذه القضية. السادسة: لماذا أنت، لماذا هو، لماذا أنت، لماذا هي. أنت وهو مذكر فلذلك مسافر، أنت وهي مؤنث فلذلك مسافر. واضح؟ هل عندكم السؤال؟ واضح يا طلاب؟ إن شاء الله أستاذ. إن شاء الله. طيب، الحمد لله. الله يحفظك. كيف أخي يودا؟ هل وجدت مشكلة؟ ما في أستاذ، إن ما شاء في؟ الله. الحمد لله. الآخر هنا الكلام.
التدريب الأول تبادل الحوار مع زميلك كما في المثالين. المثال: أول أنا مسافر إلى مكة. إلى أين أنت مسافر؟ ثاني أنا مسافر إلى المدينة. إلى أين أنت مسافر? Jadi ini tuh nyambung-nyambung gitu ya. Oke. Silahkan ini nyambung-nyambung ya. Ini urutannya. Akhi Yuda to awal, Akhi Zen to tsani, Ukhti Rahmah to salis. Jadi silahkan muter gitu nanti pertanyaannya. Dengan konsep yang sama. Udah siap ya? Di sini ada pilihan-pilihannya. Terserah antum deh. Mau Turkiya, Misr, Suria, Pakistan. Pokoknya 4 ini ya. Nabda min Akhi Yuda, Sakhi Zen, terus Ukhti Rahmah. Ukhti Rahmah nanti balik lagi ke Akhi Yuda. Silakan Akhi Yuda. Iftahu as-sawd ya ikhwah. نعم أستاذ. أنا مسافر إلى تركيا. إلى أين أنت مسافر؟ أنا مسافر إلى باكستان. إلى أين أنت مسافرة؟ أنا مسافر إلى مصر. إلى أين أنت مسافر؟ Siapa yang jawab? أنا Naam. Anta ya Akhi Yuda. Yes. أنا مسافر إلى مصر. إلى أين أنت مسافر؟ Baik, khalas ya. Diputar-mutar terus nggak selesai-selesai nanti. Al-misal berikutnya, ta'awwal usalil jumu'ah fil masjidil haram. Aina tusalil jumu'ah? Usalil jumu'ah fil masjidin nabawi. Aina tusalil jumu'ah? Ya, ini juga muter-muter gitu ya kayak tadi. Silakan dengan urutan yang sama. Terus sampai ini kotanya, sampai masjidnya habis ya. Terus sampai masjidnya habis. Silakan. Ibda ya Yuda. أصلي الجمعة في المسجد البلال. أين تصلي جمعة؟ أصلي في مسجد ياسر. أين تصلي الظهر؟ Naam ya ukhti, dauruki. As-saud lam yusma'. Ba'd. أصلي الظهر في المسجد ياسر. أين تصلي جمعة؟ أصلي الجمعة في المسجد السوق. Masjid أين suq. تصلي Suq. سوق سوق Ya kayaknya suq ya. أصلي الجمعة في المسجد السوق. أين تصلي الجمعة؟ أصلي الجمعة في المسجد في مسجد عمر. أين تصلي الظهر؟ Jawab mana, Ustaz? Naam Mana? dauruki. Naam. أصلي الظهر في مسجد عمر. علي. خلاص عمر. Masjid Ali. مسجد علي. مسجد العلي. Naam. Alhamdulillah. Tayyib. Ya ikhwah. Um, masjid. Al-kalimatu masjid. في هذه السورة انظروا نظرا دقيقا. المسجد بدون الألف واللام، فلذلك نقول مسجد. صلي الجمعة في مسجد بلال. صلي الجمعة في مسجد عثمان. صلي الجمعة في مسجد ياسر. ولكن المشكلة حينما ننظر إلى المثال، المسجد موجود الألف واللام صح؟
وصلاة نعم. الجمعة في المسجد الحرام. كيف؟ أين الصحيح بينهما؟ المسجد هل هو خطأ أم مسجد خطأ؟ أين الصحيح؟ في الأعلى أو الصحيح في كلاهما الأعلى. أو طبعا كلاهما. المثال صحيح. المثال لا يمكن خطأ، لأنه مثال. المثال لابد من أن يكون صحيحا. كيف نقول مسجد بلال أو المسجد بلال؟ المسجد بلال، أن طيب. البلال اسم معرفة بلال اسم المعرفة، نعم. ولذلك المسجد وهو معرفة. معرفة أيضا. كيف؟ هل توافقون برأيه؟ لو رأيك ذلك أستاذ أن بلال يكون بدل من مسجد كده. هل البدال والمبدل منه لابد من أن يكون متساويا في المذكر والمؤنث؟ نعم أيضا أستاذ. لا لا، عفوا، يعني في المعرفة والنكرة لابد أن يكون متساويا، يعني سواء. هل لابد؟ نعم أستاذ. هل أنت متأكد؟ إن شاء الله إن كنت شاء الله متأكدا. تعالى. كيف الآخر؟ هل أنتم توافقون برأيه؟ يا أخي يودا وأخت رحمة، كيف؟ طيب، أنا سأشرح لكم قليلا فقليلا. كيف لو نقول مسجد بلال بدون الألف واللام؟ هذا صحيح. لماذا؟ لأنه إضافة. خلاص، إضافة، مسجد بلال. وكيف إذا نصنع البدل والمبدل منه؟ هل لابد من أن يكون متساويا بينهما في المعرفة والمنكر؟ في المعرفة والنكرة الإجابة لا. البدل والمبدل منه حر لكم يا إخوة. البدل مثلا معرفة، المبدل منه نكرة، خلاص تفضل. وكذلك بالعكس، ما في المشكلة. أيوة أيوة تمام. شكرا أستاذ على طيب. آه علمك. طيب، أنا أريد أن أؤتي لكم الشواهد القرآنية، ولكن الأحسن انظروا في الكتب النحوية فقط، ستجدوا الكثير من المعلومات المتعلقة بذلك. هذه النقطة الأولى. وأما النقطة الثانية، هل يجوز لنا أن نقول مسجد البلال أو المسجد البلال؟ بلال بالألف واللام، كيف؟ ماذا رأيكم؟ بلال بالألف واللام، نقول مسجد البلال أو المسجد البلال. أما المسجد بلال، طيب، لا بأس به، لا بأس به. مسجد بلال فلا بأس به أيضا. كيف السؤال؟ مسجد البلال أو المسجد البلال، يعني بلال بالألف واللام. أنت رأيي لا تدع لزيادة هل لبلال لأنه تم المعرفة دون مم. ال. طيب، لأنه عالم ومن اسم المعرفة، فلذلك لا يحتاج إلى زيادة الألف واللام، لأنه خلاص كان معرفة بدون الألف واللام، لأنه عالم، صح؟ نعم أستاذ. نعم. كيف هل أنتم توافقون برأيي؟ كنت gimana? موافق. Yang lain gimana? Rahmah.
Bu Rahmah, Pak Yuda, gimana? Kalau Ustaz, mantap. Ya Allah, dijawab mantap. Orang diminta pendapatnya. Nggak diminta pendapatannya ya, diminta pendapat. Tayyib, al-ijabah min akhi Zain insyaallah. Al-ijabatu sahihah. Limada? Hina naqul Masjidil Bilal ada yusamma tahsilul hasil. Limada? Liannana nu'arriful ma'rifah. Limada nu'arriful ma'rifah? Ma'annahu qasara mu'arrafan bil alam, bismil alam. Bilal ismul alam, Utsman ismul alam, Yasir kadhalika as-suq. La yumkin nazid al-alif wal lam qabla as-suq. Liannahu bil alif wal lam khalas. Masjid as-suq sara masjidil, gimana bilangnya? Masjidil as-suq gitu ya. Lucu. Nah, jadi ini bisa Masjid Bilal, bisa terus apa namanya? Masjidin Bilal juga boleh, tapi itu jarang banget ya kalau Masjidin Bilal ya. Masjid Bilal bisa, Al-Masjid Bilal bisa. Yang nggak bisa itu apa? Masjid Al-Bilal. Pokoknya kalau Bilalnya dikasih Allah, itu nggak bisa. Nah, pertanyaannya kemudian, kenapa yang di atas ada alnya ini Al-Haram dan An-Nabawi? Karena bukan Bukan, nama kan? bukan nama orang ya, Ustaz. Iya, betul sekali. Jadi dia itu ini susunannya Naat Man'ud nih. Al-Masjidil Haram, Al-Masjid An-Nabawi ini susunnya Naat Man'ud. Naat Man'ud itu kan harus sama dari segi apa? Ma'rifat nakirah, mufrad mudzakkar muannas, apa namanya? Mufrad mudzakkar, mufrad tasnya jamak ya. Mudzakkar muannas dan rafa nasab jarnya. Nah, sebenarnya masih ada ini at-tadribus tsani, walakin al-waqt qad intaha di hadhil muhadarah. Asif ma'dzirah lakum jami'an. Naktafi bihadzal qadar, insyaallah naltaqi marrah fil liqa'il ati fi yaumil apa lagi ahad ya, yaumil ahad al ati insyaallah taala. Mungkin nabda fi sa'ati tsaminah. Ya Bisa'ah Samina, Ustaz. jam 8 kurang seperempat lah sekitar itu ya. Kalau setengah 8 itu kecepatan soalnya ini baru selesai kegiatan juga saya. Ini tadi aja saya telat 1 menit apa 2 menit gitu. Tapi ternyata belum ada orangnya. Kalian belum ada yang hadir. Ya, Tayyib. Ustaz, afwan. Tayyib. Jadi setiap hari Ahad ya Ustaz? Nah, kulla yaumi ahadin dalam Aku- al-muhadatsah min khilali hadzal kitab. Oh. Insyaallah taala sanastamir al-madda al-jadidah ada al-wahda as-sabi'ah ad-dirasah. Likulli liqa'in al-wahda al-jadidah. Lianna nurid an nata'allam al-arabiyya baina yadaik al-mujallad al-awwal A dan B wal mujallad as-tsani A. Jadi itu ya. Jadi dapat 3 jilid nanti. 3 apa ya istilahnya ya? 3 buku lah. Jadi 1 dan 2 cuman 1 2-nya itu beda, kalau satunya A B, 2-nya A aja. Insyaallah seperti itu nanti. Karena kita menyesuaikan jumlah pertemuannya. Ana askurukum syukran jazilan ala hudurikum fi hadhil munasabah. Jazakallahu khair jazak, barakallahu fikum. Ayyabina naqtatim bilhamdulillah wa du'ai kafaratil majlis ma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka